सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं पंजाब दी कानून व्यवस्था दी करनी है। कानून व्यवस्था जदों सवालां दे घेरे दे विच होवे तां सिद्धा सवाल सरकार ते पुलिस दे उत्ते उठदा है। अज असीं सवाल सरकार ते पुलिस प्रशासन तो करांगे, पर जदों आपां सवाल चुकीए तां इह चेते रखिए या गौर जरूर करिए कि पंजाब दे मौजूदा हालात की ने, पंजाब दे पुलिस दे जवानां दी ड्यूटी लगी कित्थे है ते लॉकडाउन तो बाद नौजवानों की स्थिति की है। जी हां, एक गल्लां किसी नूं क्लीन चिट देण दे लई नहीं, बिल्कुल भी नहीं ने, ना सरकार नूं, ना पुलिस नूं, ना बेरोजगारी दे नाम दे उत्ते जुर्म दी राह दे उत्ते तुरे नौजवानां नूं। पर सोच के देखना कि अजिहे हालात बन क्यों रहे ने। अज गल करांगे आम लोकां दी भी, जो घरों बाहर निकलण लगे चिंता दे विच पै जांदे ने, जिन्हां नूं लगदा है कि शायद साडे घर दे बाहर किसी गली मुहल्ले दे विच ही साडी कोई चेन ना खो के लै जे, जिन्हां नूं लगदा है कि कोई दिक्कत ना हो जाए जदों असीं घर अपनी चैन दी नींद सोरे होईए, साडी मेहनत दी कमाई दे उत्ते कोई हत्थ ना साफ कर जाए। ते सारियां चीज़ां दे उत्ते जिक्र होएगा, पर इस सब दे विचाले जो अहम पॉइंट है वो ये है कि सानू समझना यह भी होएगा कि एक पासे किसानां दा अंदोलन भी है पंजाब च, उत्थे भी पुलिस मुलाजम तैनात ने, सियासी लीडरां दी सुरक्षा भी है, कुछ लीडरां दी सुरक्षा वधाई भी गई है, उत्थे भी पुलिस दे मुलाजम तैनात ने, ते नाल ही कोरोना वर्गियां दिक्कतां भी ने, उत्थे भी जिहड़ा प्रशासन लग्या होया है। इस सब दे विचाले सुरक्षा दा मुद्दा हो रहा है। मुद्दे तमाम ने, पर असुरक्षित किते ना किते आवाम जरूर नजर आउंदी है। अज गल इसी उत्ते किसानां दा अंदोलन, लीडरां दी सुरक्षा, कोरोना दा खौफ, आर्थिक तौर ते मंदी, इन्हां तमाम मुद्दिआं दे विचाले ओ लोक भी ने जो सूबा सरकार जां प्रशासन तो ज्यादा कुछ नहीं, बस टुकमी सुरक्षा मंगदे ने। जिन्हां दे दिलां दे विच खौफ रहिंदा है कि बाजार जांदे नूं उन्हां दी कोई गल दे विचों चेन ना खिच लवे, राती सुत्ते पए कोई उन्हां दी मेहनत दी कमाई दे उत्ते हथ साफ ना कर देवे। किसानां दा अंदोलन, लीडरां दी सुरक्षा दा मुद्दा तुहाडे चेते होवेगा, पर लुधियाना दीआं इन्हां तस्वीरां नूं भी देख लो, जिथे दिन दिहाड़े डाका मारन दे लई इह नौजवान पहुंचे सन। लोकां ने काबू कर लिया, जम के कुटापा भी चाढ़िया। उधर जलंधर दे विच भी एक दिन पहला बैंक च डाका मारन पहुंचे लुटेरियां ने सुरक्षा मुलाजम दा कतल कर दिता। फतेहगढ़ साहब दे विच वापरियां बेअदबी दीआं घटनावां तां तुहानूं याद ही होणगीआं। हुण सवाल यह है कि यह सब कुछ तां कानून व्यवस्था दा मुद्दा है, पर अजिही स्थिति क्यों बन रही है? कि पंजाब पुलिस दे कोल सुरक्षा मुलाजमां दी घाट है, जब पुलिस मुलाजम होर ही पासे ड्यूटियां च उलझे हुए ने। पुलिस मुलाजमां दीआं ड्यूटियां किसानां दे धरनियां दे विच फिलहाल लगियां होईयां ने। अश्विनी शर्मा ते होए हमले तो बाद बीजेपी दे लीडरां दी सुरक्षा नूं वधाया गया है। प्रशासन कोरोना वाले पासे भी उलझिया तां होया है। खैर, तर्क कुछ भी दिंदे रहिए, पर सुरक्षा नूं लैके आवाम दे मनां दे विच शंके तां जरूर ने। हुण एक नज़र पिछले 3 दिनां दे पंजाब दे विच होए क्राइम दे अंकड़ियां ते भी मार लवो। 13 अक्तूबर नूं पंजाब च 2 रेप दियां, 4 किडनैपिंग दियां, 1 कतल, 5 कतल दी कोशिश ते 5 स्नैचिंग दियां वारदातां वापरियां। उधर 14 अक्तूबर नूं किडनैपिंग दियां 3, कतल दी 1, कतल दी कोशिश दियां 3, स्नैचिंग दियां 2 जबकि लुट दियां 2 घटनावां वापरियां। 15 अक्तूबर नूं रेप दियां 3, किडनैपिंग दियां 3, कतल दियां 2, कतल दी कोशिश दियां 2, स्नैचिंग दे 1 ते लुट दियां 2 घटनावां वापरियां ने। तो अंकड़े दस रहे हैं कि तमाम मुद्दों के विचाले आवाम की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, जिसते शायद होर फोकस सरकार, पुलिस ते प्रशासन नूं करना ही होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाजमी तौर पर गौर तक करना होगा। हालात जो मर्जी होण, असीं किसानां दे अंदोलन का जिक्र करिए, आगुआं दी सुरक्षा का जिक्र करिए, या फिर असीं कहिए कि लॉकडाउन तो बाद बेरोजगारी होगी, इस करके क्राइम का ग्राफ वध रहा है, जो मर्जी तर्क दै लो, पर दूजे पासे आम लोग तां इन्हां तर्कां दे सामने खड़े ने, वो कहंदे ने कि साडी की गलती है।
आखिर कानून व्यवस्था जेकर सवालों के विच है, वजह कोई भी है, साडी की गलती है, असीं क्यों सब कुछ चलीए जिस तरीके के हालात बन रहे हैं। इस विचाले असीं अपनी चर्चा की शुरुआत करिए, पर दर्शकों तो जो सवाल है वो मैं तुहानूं जरूर दस देवां। रोज़ की तरह तुहाडी राय दी इंतजार, तुहाडी राय जरूरी हुंदी है साडे तक पहुंचनी। तो अज दा साडा सवाल है कि आगूआं दी सुरक्षा दे विच तैनाती दे नाल फोर्स की घाट हो रही है। इस सीधा जिहा सवाल है, जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ पोलीटिकल लीडर्स की ज्यादा सुरक्षा इस समय तवज्जो नूं दित्ती जा रही है, इस करके फोर्स की घाट हो रही है, तो तुसीं अपना जवाब हाँ दे विच लिखो, न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तुहानूं लगदा कि नहीं है पोलीटिकल मसला नहीं इसनूं बनाना चाहिए, तो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N इसनूं लिख दो ते भेज दिओ 56677 दे उत्ते। मैं तुहाडी राय, अपने दर्शकों की राय इस बुलेटिन के आखिरी सैगमेंट दे विच तुहाडे सामने रखांगा कि आखिर साडे पंजाब दे लोग की समझदे ने मौजूदा हालात नूं। वार-वार कह रहे हैं कि जदों कानून व्यवस्था का सवाल हुंदा है तो उस वेले साडे जहन दे विच इह भी आउणा चाहिए कि मौजूदा हालात की ने, पर यह भी एक फैक्ट है कि किसी को इस चीज नाल मतलब नहीं जिस दे घर कोई चोरी हो गई या किसी होर तरीके की कोई वारदात हो गई, रब ना करे किसी दे नाल होवे, पर लोगों के नाल हुंदियां ने। खास तौर पर स्नैचिंग वर्गियां घटनावां कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटियां हैं, पर सोच के देखो कि जेकर किसी दे नाल कोई घटना अजिही वापरी है तो उन्हां दा हालात की होएगा, उसके पूरे परिवार की मानसिक दशा अगले कुछ दिनों तक किहो जी रहिंदी होवेगी। ते असीं चर्चा करेंगे इस मुद्दे उत्ते। कुछ सवाल ने जिहड़े असीं चुक रहे हैं, उन्हां दे जवाब लैण दी कोशिश होएगी। तुसीं अपनी राय सर तक जरूर भेजो। मैं सब तो पहलां तारुफ करवा देवां मेहमानां दा जिहड़े अज साडे नाल जुड़ रहे ने। इस पूरे मुद्दे असीं हर एक मुद्दे ते चर्चा करने की कोशिश करांगे। किसानां दे अंदोलन, दूजे पासे सियासी आगुआं दी सुरक्षा, कोरोना ते लॉकडाउन, उसकी वजह नाल बेरोजगारी, हर एक मुद्दे उत्ते गलबात होएगी। सब तो पहलां तारुफ करवावां तुहाडे साडे मेहमानां दे नाल। साडे नाल भुपिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं, साबका DGP ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल कुलदीप वैद जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे, कांग्रेस के विधायक ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। साडे नाल अरविंद मित्तल जी जुड़ रहे हैं जो कि BJP नूं रिप्रेजेंट करनगे, ते इस दे नाल ही साडे नाल जयकिशन रोड़ी जी जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। इस दे नाल ही साडे नाल अमरदीप सिंह धारनी जी जुड़नगे, सीनियर वकील ने, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। धारनी साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करदा वैद साहब तुहाडे तो, सरकार तो। कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों के विच किस तरीके दे नाल पंजाब च नजर आई है, उस दे उत्ते सरकार दा की तर्क है, सरकार दी की प्रतिक्रिया है। कदे तरन तारण दे विच कामरेड बलविंदर सिंह दा गोलियां मार के कतल हो जाता है, जे अज दी घटना की गल करां। लुधियाना दे विच फाइनांस कंपनी दे विच डाका, शरेआम दिंच, जलंधर दे बैंक दे विच डाका, गुरदासपुर च कतल, बहुत सारिया केसिस ने जिहड़ियां मैं एक एक करके सब सामने रख देवां। सब तो पहला सरकार दा रिएक्शन की, तुसीं लोकां दे सामने तर्क रख रहे हो कि ये हालात बन क्यों रहे हैं? मेरी सारे श्रोतियां नूं बहुत बहुत सत श्री अकाल। देखो इस तरह है कि ये जिहड़ियां घटनावां वापर रही ने पंजाब दे विच, ये बड़ियां मनभागियां ने। ये बहुत सारे पहलू ने, असी किसी एक पहलू नूं जां किसी एक चीज़ नूं असी कसूरवार नहीं कह सकते। बेरोजगारी भी एक बहुत वड्डा इहदा कारण है। जो अज साडे हिंदुस्तान दा एक ढांचा तैयार हो गया है, वो भी इहदे विच जिम्मेवार है। -23.9 GDP का हो जाना, ना तो यह एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन 15, 16, 17, 18, 19 तो साड़ी जी GDP है वो लगातार गिर रही है। वो भी बड़े बड़े कारण ने, कोई एक कारण नहीं है। लेकिन जिथों तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का संबंध है, मैं तुहानूं बहुत क्लीयर कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस गल के उत्ते बड़े ये कह लीए कि जीरो टॉलरेंस नाल चलते हैं। साडी सरकार जिन्नियां भी वारदातां हुई ने मंदभागियां ने, लेकिन साडी सरकार इहदे बात ते बहुत सतर्क है। जिहड़े भी इस कानून अवस्था नूं विगाड़न की कोशिश करनगे, उन्हां दे खिलाफ कानून के आधार के उत्ते सख्त कार्रवाई पहलां भी की गई है, हुण भी की जाएगी। लेकिन इहदे पहलू बड़े ने, जिस तरह मैं तुहानूं जिक्र कीता है कि जिहड़ी अज दी लुधियाना की घटना है, उहदे विच जिहड़े भी कोई मैनूं बंदियां दे नाम मेरे कोल आ गए ने, कुछ बंदे फड़े गए ने, कुछ उहदे विच भज गए ने। इहदे बड़े ही कारण ने। ये जिहड़ियां वारदातां ने पहलां भी हुंदियां रहियां ने, जदों हुंदियां ने
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। यूपी ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਪ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਡੀਪੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਖੋਲੀ ਜੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੇਨ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਚੇਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ यूपी ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ? देखो जी, ये मार्च तो जी स्थिति बनती जा रही है, ये एक अनयूजुअल सिचुएशन बन गई है हुण जी। पहले तो लॉकडाउन सीगा, उस तो बाद फिर कोविड दे नाल जिहड़ा सारा पुलिस दा प्रशासन दा मतलब कि देखभाल सिर्फ कोविड नूं लैके सीगी जी। हुण उस तो बाद हुण किसानां दी एजिटेशन शुरू हो गई है। एक बड़ा ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਚਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਖੋਲ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਖੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਓ ਦਾਅਵਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਵਾਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। 2200 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ 2200 ਰੁਪਏ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਕੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਜੀ 2200 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2200 ਨਹੀਂ 2800 ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 6000 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤਾ, 12 ਲੱਖ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਜੋੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਜਾਏ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। GDP ਹੇਠਾਂ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ? क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 3-4 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਗਣਾਏ, ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਯੁਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ पेशाब पिलाने दे वास्ते पिलाया गया, जो कि एक बहुत ही घृणित और बहुत ही निंदनीय जड़ा हैगा जुर्म है। किसी दलित लड़की का रेप होना या किसी दलित लड़के नूं पेशाब पिलाना, ये दोनों निंदनीय जड़े हैगे अपराध ने। लेकिन साडे लीडर श्री विजय सांपला जी ने क्योंकि उन्होंने दे उस बरादरी तो ने उसका हाल चाल पुछन गए, तो पुलिस का उत्थे रोल की सी? पुलिस का रोल यह सी कि कुछ किसानों ने उत्थे धरना ला के बैठे सी, रस्ता रोकिया सी, वो भी किसान नहीं सी, यूथ कांग्रेस का लीडर उन्होंने अगवाई कर रहा सी। कांग्रेस की अगवाई दे विच सारी कार्रवाई चल रही है। सो वो जदों उत्थे इस गल दा रौला पिया तां पुलिस की रोल की सी कि उन्होंने वापस भेज दिता, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मैनू दूसरे रस्ते तो ले जाओ, लेकिन जान नहीं दिता गया। मैं इस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। हुणे गल हुई रजनीत सिंह बिट्टू का, तुसीं पुछया कि क्या वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? बिल्कुल नहीं, वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तुसीं मैं थोड़े ही चैनल की वो वीडियो सुनी है जिस दे विच उन्होंने बयान दिता है, और बयान भी किस मौके ते दिता है, ये बड़ी शर्मनाक गल है कि एडा सीनियर भी कांग्रेस का आगू ने, यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, तीसरी बारी मैंबर पार्लीमेंट बने हैं और की कह रहे हैं कि मैं हमला करवाया है। इट्स ए क्लीयर केस ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन। क्यों मुख्यमंत्री जी दे कोल महकमा है, किहदी इजाजत नूं उड़ीक रहे हैं? क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी करके उसदे उत्ते कार्रवाई करते? क्यों पुलिस उसदे उन्हां नूं ठीक है सर, तुसीं 2-3 पॉइंट मित्तल साहब, तुसीं 2-3 पॉइंट बोल दिते। मैं इस दे वापस आवांगा। एक तुसीं नियत दा जिक्र कर दिता, एक तुसीं कह दिता कि पुलिस दा राजनीतिकरण सरकार कर रही है, ते नाल ही तुसीं रजनीत बिट्टू नूं लैके भी सवाल चुक रहे हो कि अजिही स्टेटमेंट अजिहे समय ते दित्ती गई है, तां पर्चा दर्ज क्यों नहीं होया? मैं सर मैंने एक छोटा ब्रेक इत्थे लेना पएगा, मैं फौरन हाजिर हो रहा हूं। ब्रेक तो बाद असीं इस चर्चा नूं अगे वधावांगे, गलबात नूं अगे तोरांगे। मैं आ रहा सर, मित्तल साहब तुहाडे कोल आ रहे हैं, मैनूं एक छोटा जिहा ब्रेक लेना होएगा, छोटे जिहे ब्रेक लई रुक जाओ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। कानून व्यवस्था के मुद्दे उत्ते खबरों के प्राइम टाइम दे विच अज असीं चर्चा कर रहे हैं। इस विचाले जो वड्डी खबर निकल के आई है, कामरेड बलविंदर सिंह के कतल मामले दे विच SIT का गठन कर दिता गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों शौर्य चक्र जेतू के कतल केस दे विच SIT का गठन किया गया। फिरोजपुर रेंज के IG की अगवाई दे विच SIT बनाई गई है। तरनतारन के SSP, भिखीविंड के DSP भी इस SIT दे विच शामिल ने। तो अंदाजिए कि गठन के फौरन बाद एक्शन दे विच SIT 4 टीमां बनाईयां ने ते मुख्यमंत्री कैप्टन ने DGP नूं जांच के हुक्म दिते ने। जांच दे विच तेजी लियाउण दे हुक्म दिते गए ने। मुलजमां दी फौरन पहचान की जाए, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, यह हुक्म दिते गए ने। तरनतारन दे विच घर दे विच वड़ के बलविंदर सिंह नूं गोलियां मार के उन्हां दा कतल कर दिता गया सी। मोटरसाइकिल दे उत्ते सवार होके 2 हमलावरां दे वल्लों इस अंजाम दिता गया सी इस घटना नूं। असीं इस वड्डी खबर बारे भी तुहानूं अपडेट करते रहांगे ते पूरी चर्चा होएगी कानून व्यवस्था के मुद्दे उत्ते जो हालात पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों च बने ने, खास तौर पर जिस तरीके नाल घटनावां सामने आईयां ने, इस दे उत्ते चर्चा जारी रखांगे एक छोटे जिहे ब्रेक के बाद।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1 by 1 ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਧ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਹੋਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਭੱਜਿਓ ਨਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ RTI ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ
ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਪਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਰੋਕ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ मैं जवाब दिया जी? जी 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 मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं जवाब देना। वैद साहब ने अज वैद साहब ने अपनी गल शुरू की तो सब ते पहली गल कही कि जी बेरोजगारी दूर करने का वादा किने कीता सी? पंजाब दे विच फार्म भरे गए सी, घर घर नौकरी देने का वादा किने कीता सी? 90,000 करोड़ रुपए का किसानां दा कर्जा माफ करने का वादा किने कीता सी? ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ-19, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੁੱਟ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਣ ਕਰਾਇਆ। ठीक है मित्तल साहब, तुसी अपनी गल रखिए। धारनी साहब, तुहाडा रिएक्शन बहुत जरूरी है। अकाली दल दे उत्ते तां सीधे हमले करदी है कांग्रेस जदों भी गल कोई कानून व्यवस्था दी आ जाए या कोई अजिही स्थिति दी आ जाए। जी धारनी साहब, तुहाडी आवाज क्लीयर साडे तक नहीं पहुंच रही। जेकर दोबारा तुसी ट्राई करो अपनी गल रखण दी। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੇ % ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਿਊ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਲਾਓ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ, 25 30 ਗਨਮੈਨ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ 150 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਦੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗਨਮੈਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 4 ਗਨਮੈਨ ਅਲੋਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਿਰਫ 1 ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਛੱਤ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਦੀਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਆਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ, ਬਟ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਲਈਏ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।